امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں وسط ایشیائی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران اعلان کیا گیا کہ قازقستان نے باضابطہ طور پر ابراہم معاہدے میں شمولیت اختیار کر لی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ قازقستان ان کی دوسری مدت صدارت میں ابراہم معاہدے میں شامل ہونے والا پہلا ملک ہے۔ امریکی صدر نے قازقستان کی شمولیت کو دنیا میں امن، تعاون اور خوشحالی کے فروغ کی جانب بڑا قدم قرار دیا۔ سعودی عرب بھی جلد اس معاہدے کا حصہ بنے گا اور دیگر ممالک کی شمولیت سے خطے میں استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا۔ پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تجاویز منظور کر لی۔ کراچی میں سی ای سی اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی تجویز کے ایک کے سوا تمام نکات مسترد کر دیے ہیں۔ نون لیگ کا ایک وفد پیپلز پارٹی کے پاس آیا اور 27ویں یعنی ترمیم کی حمایت کی بات کی۔ ہم اس تجویز کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صرف اسی ترمیم کی حمایت کی ہے، باقی پوائنٹس پوری طرح مسترد ہوئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کی تجویز پیپلز پارٹی نے مسترد کر دی۔ آئینی عدالت پر رائے یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی آج ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم ایجنڈے میں شامل نہیں۔ سینٹ اجلاس کے ضمنی ایجنڈے میں آج 27ویں آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان۔ ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام دیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق اجلاس کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ 10 نومبر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوگی۔ سینٹ 10 یا 11 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی بحث کے بعد 12 یا 13 نومبر کو ترمیم منظور کر لے گی۔ ترمیم میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت قائم کرنے کی تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کیا جائے گا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے وفاق کو دینے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ نوید قمر کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں پارٹی منشور کے خلاف چیزیں نہیں مانیں گے۔ آئینی ترمیم سے متعلق فیصلے بارے حکومت کو جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ شازیہ مری نے کہا 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پر موقف کلیئر ہے۔ 5 سے 6 ماہ سے آئینی ترمیم آنے کی باتیں سن رہے تھے، ہمارے پاس آفیشیل پروپوزل نہیں تھا، خیال باتیں تھیں، اس لیے بیان نہیں دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن۔ وزیر اعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ وزیر اعظم نے مطالبہ مان لیا۔ علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کا وفد اور چودھری صالح کی سربراہی میں قاف لیگ کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ بی اے پی وفد میں وفاقی وزیر خالد بکسی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل تھے۔ وزیر اعظم نے بی اے پی وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ بی اے پی کا بلوچستان کی صوبائی و قومی اسمبلی نشستوں کو بڑھانے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ ضیاء کے رکن اعجاز الحق اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ایمل ولی خان کی بھی ملاقات۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اتحادیوں کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ۔ شرکاء کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اور مقاصد سے آگاہ کیا۔ موجودہ پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں، 2/3 اکثریت تک آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا این ایف سی ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے نومبر میں احتجاج کی کوئی کال نہیں دی۔ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں، نہ کسی بیرون ملک کی طاقت کا انتظار ہے جو خان صاحب کو رہا کروا دے۔ ہم پہلے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر انتظار کرتے رہے، شاہ محمود سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ جنید اکبر کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی کی سپورٹ کے لیے گئے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔
27वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने हमें एतमाद में लेकर ट्वीट की। बिला वजह अफवाहें और कयास आराइयां करना गलत है। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात तहतारड़ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम पर कोई इत्तेहादी हमसे बारगेन नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात की। हर एक पॉइंट को बारीक बीनी से डिस्कस किया गया। तमाम बातें फ्रेमवर्क के मुताबिक थी। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में पेश होगा। PTI तजवीज़ और तरमीम दे सकती है। 27वीं तरमीम का मुसवदा स्टैंडिंग कमेटियों में भी जाएगा। कमेटियों में मुसवदे पर 2 दिन तक बहस होगी। सेनेट से मुसवदा 10 नवंबर को मंजूर हुआ तो कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए 3 दिन चाहिए होंगे। मुशावरत के बगैर कोई अमल नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ अकील मलिक का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम का काम शुरू कर दिया था। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट के बगैर भी नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी से तरमीम पर सपोर्ट मांगी है। जवाब में पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तश्कील में मदद देंगे। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। बरतानवी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों के साथ साथ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए इसकी कोशिशों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने GH की आमद पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तुर्क वज़ीर का दौरा मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात में ताउन बढ़ाने पर ग़ोर। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी से तुर्किया के मनसब की मुलाकात। बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। तुर्किया के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी मनसब के हमरा पाकिस्तान मानूमेंट आमद, यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। बाबर, रिजवान, फखर जमान सब नाकाम। सलमान अली आगा, साइम अयूब और नवाज की 50s भी टीम के काम न आई। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मेहमान टीम को जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर 41वें ओवर में पूरा कर दिया। प्रोटीज ओपनर क्विंटन डी कॉक की मैच विनिंग इनिंग्स 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 123 रन बनाए। टोनी जोर्जी ने 76 और प्रेटोरियस ने 46 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरा वनडे बैटर्स के बाद बॉलर्स भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका के बैटर्स का शानदार खेल। पाकिस्तानी बॉलर बेबस नजर आए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज समेत कोई बॉलर कारकर्दगी न दिखा सका। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। फखर, बाबर और रिजवान 5 ओवर्स में ही पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 11 और मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फखर जमान कोई रन न बना सके। सलमान आगा 69, मोहम्मद नवाज ने 59, साइम अयूब 53 रन बना। सूबे की आवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपए का पे ऑर्डर घर की दहलीज पर पहुंचाया गया। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मंसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल ने ज़रूरियात और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील रवाना। माहौलियात से मुताल्लिक़ इजलास में शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को 5वीं बार भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं मुसलसल कानूनी और आईनी रास्ते अपना रहा हूँ। कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो गए। वफाकी वज़रा को मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। जो हालात आज बनाए गए पहले ऐसे नहीं थे। बंद कमरों में बैठे लोग फैसले कर देते हैं। वो पॉलिसी जो हमें एतमाद में लिए बगैर होगी उसे कबूल नहीं करेंगे। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया था।
तहरीक इंसाफ अमन जिरगे के लिए सरगर्म। पीटीआई वफ्द की वफाकी वजीर अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और एएनपी के रहनुमाओं से मुलाकात। वफ्द की अमीर मकाम को अमन जिरगा और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ के वक्त में असद कैसर, जुनैद अकबर और आतिफ खान शरीक थे। पीटीआई वफ्द ने आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात की। आफ्ताब शेरपाव को अमन जिरगे में शिरकत की दावत। एएनपी रहनुमाओं से मुलाकात में अमन जिरगे में शिरकत की दावत दी गई। मुआविन खसूसी इत्तलात शफीउल्लाह जान ने कहा कि चाहते हैं दहशतगर्दी समेत सूबे मसाइल बातचीत के जरिए हल हों। जिरगे में तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और वकला शरीक होंगे। स्पीकर केपी बाबर सलीम सवाती ने कहा सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के साथ नबर्द आसवा हैं। असम्बली फ्लोर पर तमाम सियासी जमातों की जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं। वर्किंग रिलेशनशिप में बेहतरी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के और फैसल करीम कुंडी के दरमियान ताल्लुकात बहाल। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिला और रिहाइश खोल दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आला यामीन ने इक़्तिदार संभालने के बाद फैसल करीम कुंडी का केपी हाउस में दाखिला और रिहाइश बंद कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इंतजामिया ने भी गवर्नर नक्सी फैसल करीम कुंडी को देने की तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने भी फैसल करीम कुंडी को नए वज़ीर-ए-आला के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की हिदायत की थी। बलूचिस्तान में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, रैलियों और 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पीटीआई की 7 नवंबर को क्वेटा में जलसे की इजाज़त। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुस्तरद। जलसे में शिरकत करने वाले अफगानियों को 24 घंटों में डिपोर्ट करने का फैसला।